মেবি একটু নিচে হবে। ওই Sir, যে ইয়েস Yes, sir. স্যার। okay. So, class representative, Seer, are you here with us? Seer, are you in the class? Yes, sir. Okay, Seer, you just respond to me. So when I Okay, say, sir. is it okay, you say yes or no. আমি যদি বলি যে বুঝতে পারছো, তখন বলবো যে জি, অথবা আমি দেখতে পাচ্ছ, তখন বলবো যে দেখতে পাচ্ছি। Okay, sir. শুনতে পাচ্ছ, বলবো শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তোমার কাজ Ji, হচ্ছে sir. আজকে এটা। Okay, sir. Okay. So other students, যেহেতু online class, so if you don't understand anything, you just raise your voice, I will repeat it. Right? Yes, sir. Okay. সবাই কি টেক্সট দেখতে পাচ্ছ? আমার স্ক্রিন is visible to everyone. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Okay, great. So today we will talk about supervised learning. Supervised learning is one of the basic learning problem of machine learning or advanced artificial intelligence. So today we'll basically see the regression process, how the regression algorithm actually work. So we'll learn multiple types of regression algorithms. We'll start with a simple regression. We'll go for multiple regression. Then we'll talk about multivariate regression, then polynomial regression, and how we can actually evaluate the regression models, how to test the performance of the regression models. So it's all about regression. So let's start the class with two quotation. So one is about the first one. You can see all knowledge, past, present, future, can derive from data by a single universal learning algorithm. This quote is by Pedro Domingos, Professor Emeritus of CSE at University of Washington. So by this quote, this professor tried to tell about deep learning. So deep learning is one of the technique we have today that we can apply it for any kinds of problem, for classification, for regression, for image classification to speech recognition. So it's a wonderful technique that we'll learn after our mid exam. So deep learning will be the final exam syllabus. So today we'll talking about supervised learning. So okay, before that we have another quotation. Machine intelligence is the last invention that humanity ever need to make. So this quotation is by Nick Bostrom, professor of University of Oxford. So you can understand the importance of machine intelligence or artificial intelligence. So let's start the class. Supervised learning is also known as supervised machine learning. So here in supervised learning, we used to train the models with the label data. So the data will collect from history, from past, from nature, from source, from machine, from people, from organization. The data should be labeled. Labeled, that means the data with the decision, data with the class. So we have X with Y. So this is called label data. In supervised learning, instances or the row, particularly X, making up the training data that refer to a training instance. So small x is considered as a training instance, and that correspond with a decision y. And supervised learning can be divided, bifurcated into regression or classification. So today we will talk about two or three regression models, regression algorithms, the techniques. So regression is a process that to understand the relationship between independent and dependent variables. So we have x, capital X, which is the features, which we normally say independent features, and y is our decision, is our dependent features. So regression basically make a relation between these dependent or independent features. Later, we'll talk about classifications after talking about regression. So, linear regression is one of the very fundamental concept uh, for regression analysis.
So linear regression is a supervised learning, is a supervised machine learning algorithm where the predict the output y is continuous. So the y, the label, the decision is continuous. Say for example, you can ask for price of a product, or you can ask for house rent of a particular area of a Dhaka city. You can ask for your CGPA, right? So has a continuous slope. So it's like we try to find the relation between dependent and independent variables, where the y, the label is continuous or numerical. Is it clear to everyone? I'm suffering Yes, from sir. cold. If you don't understand my language, you just say, raise your voice, I'll repeat it. Okay. So let's start with a simple linear regression. Let's see this graph. You see, this is a figure 1.1 is a figure that has a x and y axis. So x represent the experience. So how many experience you have, and y represent the salary. So if you have a 1 year of experience, say for example, if you have a 1 year of experience, your salary will be 1.5, say thousand, say 150,000. If you have a 2 years of experience, you have 2,000 taka salary, say for example. Similarly, if you have a 4 and 5 years of salary, then you have 3,000, 50,000 taka salary. But if you have a 3 or 6 years of experience, or greater than 6 years of experience, then what will be your salary? So that's one problem. So, Sir, can you tell me, say, okay, it's already given here. So if you have a 3 years of 3 years of experience, you have salary about 250,000, right? Yes, sir. If you have 6 years of experience, you have a salary of 400. 400,000 taka or USD. But the question is, as a human, we have a natural intelligence. We can solve this problem. But how the machine can solve this problem? That is the question. So to solve this kind of linear problems, that machine can use this equation 1.1. So y equals to omega 0 plus omega 1 times x. So y here is the prediction by the model, by the regression algorithm. Omega 0 is the intercept and omega 1 is the slope. So if you read this paragraph, everything is written very clearly, lucidly here in this paragraph. So everything is written. So here you see y omega 0 is y intercept and omega 1 is slope. So this is our equation formula to predict y. So now if we can find the value for intercept omega 0 and for slope omega 1, then for any value of x we can predict y, right? Is it clear to Yes, sir. everyone? Okay. Yes, sir. Right. So this is our basic formula. So we need to find omega 0 and omega 1. So now you can see, to find omega 0 and omega 1, we can use equation number 1.2. So omega 0 equals to y bar, which is the average of y, minus omega 1 times x bar, which is the average of x. And now to find the omega 0, we need to find the omega 1. So omega 1, how to find the omega 1, which is equation 1.3. So omega 1 equals to r, which is the correlation coefficient, times standard deviation of y divided by standard deviation of x. So how to find the r and standard deviation of y and x? The formulas are given from 1.4 to 1.6. Is it clear to everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So now let's see see an example of or these example. So before going that, so we can talk about R, correlation coefficient. So you see the correlation coefficient is a statistical measure of strength of a linear relation between the relative motions of two variables. So it's basically find the relations between two variables. Here the variables are x and y. Its value range from -1 to +1. So if it is -1, that means it is inverse. So relation are so the correlation coefficient of -1 describe a perfect negative or inverse correlation with the value is one series rising as those in the other decline. So if the one variable is rising, otherwise is decline. If the correlation coefficient is one, that is a perfect positive correlation. That means both so with the value of, say for example, this one is a perfect. So with the value rising x, the value of y is rising. So this is like a the correlation should be one here. Is it clear to everyone? Sir. Okay, Yes, sir. so let's see this example, table 1.1. So we have four instances, 1, 2, 4, 5. So these x indicates the number of experiences of a person, and y represent the number of salary with the experience. Like for 5 years, the salary will be 350,000. So now we can find these values. Say we can from table 1.1 we can derive table 1.2. So now we can have the average of x, average of y. We can find x minus x bar. We can find y minus y bar. We can find x minus x bar times y minus y bar, and their sum. We can find y minus x minus x bar to the power square and their sum. We can find y minus y bar to the power square and their sum. So we need these values to calculate r and standard deviation of y and x. So when we have the value of r and standard deviation of y and x, we can easily calculate the value of omega 1. So after having the value of omega 1, we can calculate the value of omega 0. So now we can see the omega 1 intercept, the value is 50, and omega 0, the slope, the value is 100. So we can now put these values to the formula of y. So now we are putting these omega 1 and omega 2 value in the equation. Now we can see for any value of x, we can predict the value of y. Say for example, if the value of x equals to 3, then the value of y will be 100 plus 50 times 3. So here 50 times 3 is 150 plus 100 is 250. You see, the machine can correctly predict the value of y. Say for example, if for this value of 6, if the value of x is 6, then 6 times 50, which will be 300 plus 100, the y will be 400. You see, the y is 400. Is it clear to everyone how Yes, the sir. machine will predict y with this formula, how to calculate y? Sir, what does intercept mean? Sorry, Sir, আবার বলো। intercept মানে কি? ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে বিন্দু। দ্য পয়েন্ট, সে এই যে পয়েন্টটা, এই যে আমার স্লোপটা, এই স্লোপটা বা এই ঢালটা, এই যে রিগ্রেশন লাইনটা, এই যে রেড লাইনটা যে পয়েন্টে ওয়াই এক্সিসটাকে সেট করে, এই যে এই পয়েন্টে সেট করছে, এই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট। আর এই যে ঢালটা, এই রেড লাইনটাকে বলা হচ্ছে স্লোপ।
দেখো এই ফিগারে 1.1 এ বলে দেওয়া আছে, বুঝে গেছে? তার মানে এই যে Yes, sir. স্লোপটা যে পয়েন্টে ওয়াই অ্যাক্সিসকে ছেদ করে যায় বাট ভেদ করে যায় সেইটাকেই বলা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, অন্য কারো কোনো কোশ্চেন আছে এতটুকু নিয়ে? তাহলে দেখো কি হচ্ছে, আমাদের এই ফর্মুলাটা আছে y ইকুয়ালস টু ইন্টারসেপ্ট প্লাস স্লোপ টাইমস x। তাহলে আমাদের ইন্টারসেপ্ট আর স্লোপ বের করতে হবে, x y তো দেওয়াই আছে। তো আমরা যে কাজটা করেছি, সো এইখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে ইন্টারসেপ্ট বের করার, স্লোপ বের করার। স্লোপ বের করতে গেলে আমাদের r দরকার, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন y আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন x দরকার। এই সবগুলো এখানে দেওয়া আছে। দেন আমরা এই ভ্যালুগুলো টেবিল থেকে ক্যালকুলেট করেছি, and then we found the coordination coefficient r, standard deviation of y and x, and finally we put this value of r and standard deviation y and x to have slope omega 1. So after having the slope we can easily calculate the value of intercept, and then intercept is omega 0. Then we can actually if you have a intercept and slope, these two value, then we can find the value of x for value of y for any value of x. মানে আমরা যদি এই ইন্টারসেপ্ট আর স্লোপটা বের করে ফেলতে পারি, যেমন এখানে আমাদের ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে 100 আর স্লোপ হচ্ছে 50, তাহলে আমরা যে কোনো ভ্যালু, এই 3 হচ্ছে x এর ভ্যালু, যে কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা কি বের করতে পারবো, y বের করে ফেলতে পারবো। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? জি স্যার। স্যার এখানে ভেরিয়েন্স তো বের করার দরকার নাই, তাহলে স্যার ভেরিয়েন্স বের করছে যে। আচ্ছা, এটা জাস্ট করে দেখাইছে, আর কিছুই না, ঠিক আছে? ও ওকে স্যার, বুঝতে এটা পারছি। জাস্ট ভেরিয়েন্স বের করা হয়েছে, এটা ইউ ক্যান ইগনোর ইট, সমস্যা নেই। তাহলে তোমার এখানে যেমন হচ্ছে তোমার সাম, এভারেজ আর ভেরিয়েন্স বের করছে, ভেরিয়েন্স দরকার নেই আসলে, ঠিক আছে? জি স্যার, আমি কি বুঝতে বুঝাতে পারছি। পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, সো আমরা কি সামনে আগাবো? জি স্যার, আগান। ওকে, সো আমরা যদি এই কনসেপ্টটা বুঝে ফেলি যে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনে আমাদের একটা মাত্র কি ছিল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল, একটা মাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল। আমাদের একটা কলাম ছিল x1 আর একটা ছিল y। বাট এখন আমরা দেখব যদি আমাদের মাল্টিপল কলাম হয়, যে একাধিক কলাম, সে ফর এক্সাম্পল এইরকম, look at the table 1.3, you see now the values are dependent variable হচ্ছে দুইটা, x1 and x2, আর independent dependent variable y একটাই, y হচ্ছে একটাই, এই যে y একটা দেখতে পাচ্ছ, বাট independent variable হচ্ছে দুইটা, x1 and x2. So this is more realistic problem. So in real life situation we may not have only one column on feature, we have n number of multiple number of columns, so we need multiple regression. So if you understand this process, say this equation 1.1, we can actually extend this equation 1.1 to get this one 1.7. So now y equals to, you see the y equals to omega 0 plus omega 0 is intercept plus slope omega 1 times x1 plus slope omega 2 times x2 plus dot 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 omega n times xn. So now we have n number of columns, n number of features in the data. So we can simplify this equation by writing like this: omega 0 plus summation of I equals to 1 to n omega I times xi. So now you see we can apply this formula to solve multiple linear regression problem. Is it clear? Yes sir. Okay, so now let's see the table 1.3. You see the table 1.3, and now we need to find the intercept. So to find the intercept, the formula is y bar minus omega 1 times x1 bar minus omega 2 times x2 bar. So now in addition
we have to calculate omega 2. So we need to calculate omega 1 and omega 2 to find the value for omega 0. So we need to find slope 1, slope 2 স্যার for এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যদি মাল্টিপল থাকতো 4টা 5টা, তাহলে আমরা ওমেগা 1 ওমেগা 2 ওমেগা 3 ওমেগা 4 এভাবে বের independent করতাম। variable। হ্যাঁ, যদি ধরো 5টা থাকতো তাহলে হচ্ছে ওমেগা 1 2 3 4 5 পর্যন্ত যেত। 2টা আছে সেই জন্য হচ্ছে আমি ওমেগা 2 পর্যন্ত গেছি এই এক্সাম্পলটাতে। যদি 5টা থাকতো তাহলে তো তোমাকে 5টা পর্যন্ত যেতে হতো, তোমাকে এই ফর্মুলা যেতে হয় যে এইখানে ডট 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 দেওয়া, ঠিক আছে? 1.7, এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল বুঝাই দিচ্ছি, বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, so now these are the formula to calculate omega 1 and omega 2. So দেখো এই ফর্মুলার মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সো নিচের অংশটা সেম, বাট উপরের অংশটা যখন আমি ওমেগা 1 নিয়ে কথা বলতেছি তখন আসলে ওমেগা 1 এখানে নাই, এখানে আছে x2 টু দি পাওয়ার স্কয়ার, সামেশন অফ x2 টু দি পাওয়ার স্কয়ার। আবার এখানে যখন আমি ওমেগা 2 নিয়ে কথা বলতেছি এখানে আছে সামেশন অফ x1 টু দি পাওয়ার স্কয়ার। সো এই ফর্মুলাটা স্টাডি করবা সো দ্যাট ইউ ক্যান রাইট or you can program for multiple variables. ওমেগা 5 হলে কি হবে, কয়টা কিভাবে লিখতে হবে, বা ওমেগা 3 হলে কিভাবে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো এইখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ইকুয়েশন, এই ফর্মুলাগুলো 1.9 and 1.10, এখানে দেখো ছোট হাতের x, ছোট হাতের x, এই স্মল x রিপ্রেজেন্টস দ্য ইনস্ট্যান্স, রাইট? ইয়েস বাট স্যার। আমাদের তো আসলে কলাম আছে, সো আমাদের এখানে তো কলাম আছে, সো উই নিড টু মেক এ রিলেশন বিটুইন ইনস্ট্যান্স উইথ কলাম অর ফিচার। তার জন্য আমাদের অ্যাডিশনালি এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে হবে। যদি ইফ আই ইকুয়ালস টু, যদি যেমন ধরো এই ফর্মুলাটা 1.11, এখানে বলতেছি এক্স আই টু দি পাওয়ার স্কয়ার, তার মানে আমার x1 টু দি পাওয়ার স্কয়ার দরকার আছে, আবার x2 টু দি পাওয়ার স্কয়ার দরকার আছে, এই যে এই অংশটুকু এইটুকু দরকার আছে। তো এইটুকুর জন্য আমার ফর্মুলা হচ্ছে 1.11। তাহলে আই যদি 1 হয় তাহলে কি হবে, আই যদি 2 হয় তাহলে কি হবে? সিমিলারলি দেখো 1.12 এ আমরা ক্যালকুলেট করছি xi টাইমস y, সামেশন অফ xi টাইমস y, এটার জন্য আবার এটা ফর্মুলা। সো আমরা এই ফর্মুলাগুলো এখানে বসাই দিচ্ছি। সো আমরা যেটা করছি, আমরা এই টেবিলটা, এই যে এই টেবিলটা 1.3, এটাকে আসলে এই যে এখানে লিখছি 1.4 এ দেখো এই পার্টটুকু হচ্ছে এই টেবিলটা, এবং আমরা সাম এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির কি করছি, অ্যাভারেজ বের করে ফেলছি, x1 বার, x2 বার, y বার বের করে ফেলছি, এবং সাথে সাথে আমরা এইখানে আবার কিছু ভেরিয়েবল এই ভ্যালুগুলো বের করে ফেলতেছি, যে x1 to the power square, x2 to the power square, x1 times y, x2 times y, x1 times x1. So এদের আবার সাম বের করে ফেলছি, বিকজ উই নিড দিস ভ্যালুস টু ক্যালকুলেট এই ওমেগা 1, ওমেগা 2 এন্ড ওমেগা 0। তারপরে এগুলোকে আমরা এখানে বসাই দিচ্ছি, দেখো এই ভ্যালুগুলোকে আমরা বসাই দিচ্ছি সিম্পলি। সো দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, সো টেক টাইম, সো এটাকে বোঝার চেষ্টা করো, একদম সিম্পলি আমি সব করে দিচ্ছি এখানে। সবাই কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। দেখো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো। স্যার দুইটা ভ্যালু বলে একটাটা উপরে আরেকটা মানে একটু উপরে গেছে x1 নিচে গেছে, তাহলে স্যার 3টা 4টা হলে তো তাহলে আরো মানে কমপ্লেক্স হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, কমপ্লেক্স হবে, তখন আসলে নেস্টেড গ্রুপের মতো। যেমন এইটা দেখতেছো, এটা হচ্ছে কার জন্য, দুইটা ভেরিয়েবলের জন্য। তাহলে 3টা যদি হয় তাহলে কিভাবে লিখতে হবে, তাহলে আবার x1 x2 x3 চলে আসবে। যদি 5টা হইতো তাহলে x1 x2 x3 x4 x5 আসতো, ঠিক না? জি স্যার, এইভাবে আসতো। রাইট। সো এই ইকুয়েশনের মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে, এই প্যাটার্নটা তোমার বুঝতে হবে। সো এই প্যাটার্নটা বুঝে ফেললে তুমি যে কোনো ভাবে আসলে তুমি লিখে ফেলতে পারবা।
দেখো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই। জি দেখো স্যার। এই তিনটা একদম এখানে করে দেওয়া আছে, সো তোমাকে বাসায় বসে বসে একটু দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে। ইফ ইউ ডু বাই ইয়োরসেলফ সেটা খুবই ভালো হয়। তুমি এই প্রবলেমটাকে একবার খাতায় নিজেরা করবা, সো ইউ ক্যালকুলেট। আর যদি কোনো ভুল পাও আমাকে জানাবা, তাহলে আমি ক্যালকুলেশন আপডেট করে ফেলবো। সবাই কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। এইগুলো বাসায় একবার করো, যদি ক্যালকুলেশনে কোনো ভুল থাকে তাহলে আমাকে বললে আমি সেটা আবার এই লেকচার নোটের মধ্যে আপডেট করে ফেলবো, তাহলে পরের ব্যাচ থেকে সবাই আবার আপডেটের জিনিসটা পাবে। ওয়েল, সো এখন আমরা একটা মজার নিয়ে আলোচনা করি। দেখো এখানে যে রেড লাইনটা দেখা যাচ্ছে ইন ফিগার 1.2, দিস রেড লাইন ইজ কনসিডার অ্যাজ এ রিগ্রেশন লাইন অর ডিসিশন লাইন অর স্লোপ, আমরা যেটাই বলি না কেন। এবং এই লাইনটা বেসিক্যালি প্রেডিক্ট করে যে আমার ইনস্ট্যান্স গুলো কি ভ্যালু হবে। যেমন ধরো প্রত্যেকটা ডট, এই ব্লু ডট হচ্ছে এক একটা এক্সাম্পল, তার করসপন্ডিং ওয়াই আছে। তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করতে চাই যে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি এক্স আই এখানে হয় তাহলে ওয়াই আইটা কত হবে। তাহলে ওয়াই আইটা মডেল বলতেছে এখানে হবে, বাট অ্যাকচুয়ালি হবে কিন্তু এই জায়গাটাতে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে ভ্যালুটা সেটাকে আমরা বলি কি ওয়াই আই, আর মডেল যেটাকে প্রেডিক্ট করে সেটাকে আমরা বলি ওয়াই হ্যাট আই। তাহলে আমি যদি ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই হ্যাট আই করি তাহলে আমরা কিন্তু এররটা পেয়ে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল আই। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। আরেকবার রিপিট করবেন? ধরো এই লাল যে লাইনটা, এই যে স্লোপটা, এটা হচ্ছে আমাদের রিগ্রেশন লাইন। এই রিগ্রেশন লাইন আর এই প্রত্যেকটা ব্লু ডট হচ্ছে একটা করে এক্সাম্পল। তাহলে প্রত্যেকটা এক্সাম্পলের তো আসলে আমরা ওয়াই প্রেডিক্ট করব। তাহলে প্রত্যেকটা এক্সাম্পলের এক্স দেওয়া আছে। যেমন ধরো এই এক্সাম্পলটা, যেমন কার্সরটা যেখানে রাখছি এক্স আই, এইটা যদি হয় এক্স আই হইলে ওয়াই কত হবে। এখন এই লাল লাইনটা কি বলতেছে যে ওয়াইটা হচ্ছে এখানে, এই যে প্রেডিক্টেড ভ্যালু অফ ওয়াই আই, এই যে, হ্যাঁ, বাট অবজার্ভ ভ্যালু, অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ফর ওয়াই আই হচ্ছে এখানে। তারপরে মডেল বলতেছে কি এই প্রেডিক্টেড ভ্যালু, বাট অ্যাকচুয়ালি হবে কি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হবে। 11টার সময় ক্লাস শেষ হবে, তখন আসবেন, একটু দিয়ে যান, ঠিক আছে? আপনি আসবেন, ঠিক আছে? আলী ভাইকে আসতে বলবেন, ঠিক আছে? আর ওইখানে আর এক দুজন আছেন আমাদেরকে, ওই দুজনও আসতে বলবেন 11টার দিকে। হ্যাঁ, একবারে একজন একজন করে আসবেন। আচ্ছা সরি, আচ্ছা বুঝতে পারছো? তার মানে এই রিগ্রেশন লাইনটা সে ওয়াই কে প্রেডিক্ট করতেছে এইখানে, বাট অ্যাকচুয়াল অবজারভেশন তো এইখানে, এইখানে হওয়া উচিত। তার মানে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা কিন্তু এরর। তাহলে এররটা বের হবে কিভাবে? আমরা যদি বলি ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই হ্যাট আই, তাহলে ওয়াই হ্যাট হচ্ছে মডেল প্রেডিকশন, বাট অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই। তার মানে এই দুটার যে গ্যাপ, এটাকেই বলতেছি এরর। আমি কি তোমাদেরকে বুঝাতে পারছি? স্যার বুঝতে পারছি, প্রেডিক্টেড আচ্ছা, ভ্যালু আর হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যে মাইনাস রাইট, করে গ্যাপটা, সেটা এরর। রাইট, এরর। তাহলে এইটা আমরা কার জন্য বের করছি? একটা এক্সাম্পলের জন্য। সেই এক্সাম্পলটা কি এক্স আই, বাট আমার তো এখানে ডেটা সেটে আরো অনেক এক্সাম্পল আছে। তাহলে আমরা কি করতে পারি? টোটাল এক্সাম্পল ক্যালকুলেট করতে পারি না? দেখো জি স্যার, সামেশন করুন। সাবমিশন করলে, এবং আমরা কি করতে পারি এই এক্সাম্পলের সাথে আবার স্কোয়ার ইউজ করতে পারি, লিস্ট স্কোয়ার। দেখো মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার, ঠিক আছে? স্কোয়ার ই করলে আমরা এইখানে টোটাল একটা এরর পেয়ে যাই, যে যদি সাম করো তাহলে টোটাল এরর কত সেটা বের হয়ে আসতেছে, ঠিক আছে? জি স্যার, যে আমরা যে পরীক্ষা নিব, কার কিছু স্টুডেন্টকে পরীক্ষার এক্সামশন দিব স্যার, ওই যে তাদের জিপিএ 5 আছে, জি জি। ওইটা স্যার একটা অফিস নোট স্যার, আপনার সাইনটা হলে। আচ্ছা, আমি ক্লাস দিচ্ছি, অনলাইন ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, এইটা কি বোঝা গেছে? সো উই ক্যান ফাইন্ড দ্য টোটাল এরর। সবাই কি বুঝতে পারছি? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলো।
স্যার এখানে যদি আমরা ইউরোর মধ্যে স্কোয়ার ইউজ করি আমাদের ইউরোর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা একটা ফর্মুলা, তুমি চাইলে স্কোয়ার নাও করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। আমরা একটু পরে তিনটা মেথড দেখবো। আমরা আর স্কোয়ার ভ্যালু, রুট মিন স্কোয়ার এবং রুট মিন অ্যাবসলিউট এরর ক্যালকুলেট করে দেখবো। একটু ওয়েট করো, পরে আসতেছে এই আর দুটো টপিকের পরেই, ঠিক আছে? তুমি যদি আপাতত মনে করো না স্কোয়ার করবে না, ফাইন, স্কোয়ার করো না, সমস্যা নাই। আচ্ছা স্যার, ওকে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, একটু সামনে আগাই। জি স্যার। আচ্ছা, নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের মাল্টি ভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন। সো এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পলটা ছিল সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন, সেখানে একটা মাত্র ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল ওয়াই আর একটা মাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল এক্স। দ্বিতীয় এক্সাম্পলটাতে আমরা দেখলাম যে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটা ওয়াই সেটা একটাই থাকবে, বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বেড়ে গেছে, মাল্টিপল হয়ে গেছে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? বাট এখন আমরা যে প্রবলেমটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল মাল্টিপল থাকবে, ফাইন, বাট দ্বিতীয় প্রবলেমে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল গুলো একটা ছিল, দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল উইল বি মাল্টিপল হিয়ার, y1 y2 ডট 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 yq। সো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বেড়ে গেছে। দেখো এটা প্রবলেমটা বুঝতে পারছো কিনা? দিস ইজ কল্ড মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন এক্সাম্পল। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, সো আগের মতোই, তার মানে এখানে ফিগার 1.3 শোজ দ্য প্রবলেম, লাইক আমাদের ইন্টারসেপ্ট থাকে x0 যেটার ভ্যালুটা অলওয়েজ 1 কনস্ট্যান্ট, তারপর হচ্ছে আমাদের এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলো থাকে, ঠিক আছে, x1 থেকে x2 ডট 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 xp, তার করসপন্ডিং ওয়েটস আছে, এবং সেইগুলো আসলে আমাদের এই এক্সাম্পলস গুলো আবার কার সাথে লিঙ্কড উইথ দ্য y1 y2 ডট 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 yq। বুঝতে পেরেছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন বলো, তার মানে মাল্টিপল ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যদি হয়, আমি হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম, এই প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করব? স্যার প্রত্যেকটা ডিসিশনের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি বের করতে হবে y1 রাইট, y2 এই যে ভেরি গুড। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জন্য, তাহলে প্রত্যেকটা ওয়াই এর জন্য আমরা উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য সেম ফর্মুলা দ্যাট উই লার্ন ইন মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন। তাহলে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন করলে কিন্তু হয়ে যায়, ঠিক না? দেখো এই যে কাজটা, এই যে আমি হাইলাইট করছি ফর y1 y2 yq, ঠিক না? ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা তুমি যদি চিন্তা করো যে না সবাই আসলে এক একটা করে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন প্রবলেম, ইট ক্যান বি সলভ ইজিলি, ঠিক না? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? জি স্যার। বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি। দ্য প্রসেস উইল বি টু কমপ্লেক্স, হাইলি কমপ্লেক্স। সো এখানে আমার ওয়াই ম্যাট্রিক্স আছে, এক্স ম্যাট্রিক্স আছে, এরর ম্যাট্রিক্স আছে, এই বি স্ট্যান্ডস ফর বায়াস অর ওয়েটস। হ্যাঁ, এই ওয়েট ম্যাট্রিক্স আছে, এটা আসলে একটা টাইপো, আমি আগে বি লিখছিলাম, পরে আসলে এটাকে ওমেগা করছি। সো ইউ ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ এ ওমেগা। একটা সরি, একটা ফোন আসছে, আমি একটু ফোনটা ধরে নেই, একটা মিনিট।
আচ্ছা সরি, স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ওয়েট ম্যাট্রিক্স। তাহলে আমরা কি করতে পারি, আমরা যদি আগের প্রসেসটা ফলো করি, দেন উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েটস। দেখো এই ওয়েটস গুলো আমরা বের করে ফেলতে পারি। ঠিক আছে, দেখো এই যে আমরা এক্স ওয়াই ম্যাট্রিক্স, এক্স ম্যাট্রিক্স, এক্স এর সাথে আবার এক্স এন টাইমস পি প্লাস ওয়ান, এই ওয়ানটা হচ্ছে এক্স জিরো, যার ভ্যালু হচ্ছে সব ওয়ান। ঠিক আছে, তাহলে এই প্রসেসটা ইজ এ বিট কমপ্লেক্স। লাইক আমি যদি মাল্টিভেরিয়েট linear regression কে সলভ করতে যাই with the concept with multiple linear regression, that can be possible, but if we have a higher number of independent variables, that will be too complex. So how to address this problem? So one of the Indian mathematician give a formula like this one. So with this equation 1.5, you can solve the problem of multivariate linear regression very simply and quickly. So the formula is, you see the B hat. B is basically the omega. So you are calculating omega 1, omega 2, or B. So this is the type, I will update it. So B will be the omega, so which is equals to basically X transpose times X inverse times X transpose Y. So very simple. Let's give you one example. It will be clear to you guys. Look at here. In table 1.5, we have two independent variable, x1 and x2, and we have two dependent variable, y1 and y2. And we can, from the table 1, we can draw this figure, 1.14. So multivariate linear regression example. Two independent variables and two dependent variables. Is it clear? Yes sir. Okay. Now, so from this table, we can have x and y. We can have two separate table. So we can have x and y. So y এর মধ্যে এখানে কিন্তু একটা আমার এই y এর ঠিক আছে, x এর সাথে কিন্তু আমার x0 অ্যাড করতে হবে। That's why we add an additional column, and all the values are 1. This column is for x0. তাহলে we have x y matrix and x matrix. And now in step 1 we can compute x transpose x. তাহলে এইটা ছিল কি x, এটাকে ট্রান্সপোজ করলাম, so row become column, so x transpose x, matrix multiplication বের করে ফেললাম। তারপর সেকেন্ড স্টেপে যে এটাকে ইনভার্স করলাম, so you can use scientific calculator to inverse a matrix. Then আমরা আবার কম্পিউট করতেছি কি x ট্রান্সপোজ t টাইমস y, তার মানে x ট্রান্সপোজ আর y টাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, এইটা পেয়ে গেলাম। ফাইনালি এই ম্যাট্রিক্সটা আর এই ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করলে কিন্তু আমি এই ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাই, পাই না? জি স্যার। আর এই ম্যাট্রিক্সটাই হচ্ছে আমার এই যে ওয়েট ম্যাট্রিক্স, এই যে ওয়েট ম্যাট্রিক্স গুলো। সো উই সিম্পলি ক্যান ফাইন্ড অল দিস ওয়েটস। সো বি শুড বি ওমেগা, সো ওমেগা 10 11 12, ওমেগা 20 21 22, এইভাবে আমরা করতে পারি। আমি কি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, সামনে আগাবো না, আজকে এইটুকু থাকবে? স্যার এটুকু থাকছে। আচ্ছা, আমার মনে হয় আজকে এইটুকু থাক। তোমরা এই জিনিসগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো বাসায়, একটু দেখো সবাই, এভরিওয়ান। তার মানে এই আমরা চাইলে এই মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশনকে দুইভাবে সলভ করতে পারি। আমরা চাইলে উই ক্যান সলভ দ্য মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন থ্রু দ্য মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, যেখানে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সংখ্যা যদি অনেক হয়ে যায় তাহলে এটা মোর কমপ্লেক্স একটা সিচুয়েশন হয়ে যাবে। সো আমরা সেটাকে সিম্পলি এই ফর্মুলাতে, এই যে এই সরি ম্যাট্রিক্স দিয়ে, হ্যাঁ এই ফর্মুলাতে সলভ করতে পারি। উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড দ্য ম্যাট্রিক্স উইথ দিস ফর্মুলা। বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। Okay. So any questions up to this? তোমাদের স্যার কারো একটু নিচে question স্ক্রল আছে? ডাউন করবেন, আবার বলো। একটু নিচে স্ক্রল ডাউন করবেন। জি, আরো নিচে করতে হবে স্ক্রল ডাউন, না ঠিক আছে?
না স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমাদের তো এই লেকচার নোট দেওয়া আছে তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে, রাইট? এই যে এখানে তোমাদের দেওয়া আছে জি স্যার। ক্লাসরুম কই, এই যে গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া আছে। আর তোমাদের নেক্সট যে ক্লাসটা হবে যদি বুধবার দিন হয় অনলাইনে, এখন তো আর ফিজিক্যাল ক্লাস হচ্ছে না, অল দ্য ক্লাস উইল বি অনলাইন বিফোর ঈদ ভ্যাকেশন। তাহলে তোমরা সবাই এই লিংকটাতে জয়েন করবা, আজকে যে লিংকটাতে জয়েন করছি সবাই বাই ডিফল্ট এই লিংকে জয়েন করবা। সবাই কি শুনতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করে দেই। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে শেষ করে দেন। আবার বলো, বুঝি নাই। শেষ করে দেন স্যার আজকে আজকে আচ্ছা একটু ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর আসসালামু আলাইকুম স্যার। ক্লাস। আমি তাহলে বন্ধ করে দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ।